विष्णुपाद परमहंस परिराचर्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील गुरुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिराचर्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील गुरुपाद की जय। आनंद गौड़ी वैष्णववृंद की जय। श्रीमद भगवत गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ஏன் பாடணும்னா இன்னைக்கு பகவான் முழுக்க முழுக்க தாமரை மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறார். நமோ பங்கஜ நாபாய நமோ பங்கஜ மாடினே நமோ பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரையே. இந்த ஸ்லோகம் முழுக்க முழுக்க தாமரை மலர்களை கொண்டு பகவானை அர்ச்சனை பண்ணிது அர்ச்சிக்குது. அதனால அடியருக்கு அந்த நாமம் வந்துருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அத்தியாயம் 11 விஸ்வரூபம் ஸ்லோகம் 22 இல்லையா? रुद्रादि रुद्रादि रुद्र 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 आदित्य 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 वसवः 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 ये ये च च सात्याः सात्याः ओके सात्या 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 अस्विनौ मरुद मरुद च च उष्मबाः उष्मबाः गंधर्व गंधर्व च च गंधर्व गंधर्व यक्ष यक्ष असुर असुर सिद्ध सिद्ध संगाः संगाः विशन्ते विशन्ते वां वां विस्मिताः विस्मिताः च च एव रुद्रादित्या वसवो ये च सात्या 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 नौ मारुतसोष्मवाश्च विश्वेस्मिनौ Sebastian Gandharva Yaksha Surasiddha Sangha Gandharva Yaksha Surasiddha Sangha Gandharva Yaksha Surasiddha Sangha Gandharva Yaksha Surasiddha Sangha Vishante Tvam Vishmidaschaiva Sarve Vishante Tvam विशन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या वसवो ये च सात्या
गंधर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा विशन्ते त्वां विश्वतश्चैव सर्वे रुद्रादिविद्या वशवयेष साध्या विश्वेस्मिनो मरुदक्षोऽस्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा विशन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या वशवयेष साध्या विश्वेस्मिनो मरुदक्षोऽस्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा विशन्ते त्वां विस्मिताश्च सर्वे विशन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे आदित्या वशवो ये साध्या रुद्रादित्या वशवयेष साध्या विश्वेस्मिनो मरुदक्षोऽस्मपाश्च विश्वेस्मिनो मरुदक्षोऽस्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा विशन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे माताजी रुद्रादित्या वशवयेष साध्या विश्वेस्मिनो मरुदक्षोऽस्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा विशन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्र சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள் ஆதித்யா ஆதித்யர்கள் வசவ வசுக்கள் ஏ அவர்கள் அனைவரும் ச மேலும் சாத்யா சாத்தியர்கள் விஸ்வே விஸ்வதேவர்கள் அஸ்வினவ் அஸ்வினி குமாரர்கள் மருத மருத்துக்கள் ச மேலும் உஸ்மபா முன்னோர்கள் ச மேலும் கந்தர்வ கந்தர்வர்கள் யக்ஷ யக்ஷர்கள் அசுர அசுரர்கள் சித்த சித்தர்கள் சங்காஹா கூட்டங்கள் பீஷங்கே காண்கின்றனர் துவாம் உம்மை விஸ்மிதா வியப்புடன் ச மேலும் ஏவ நிச்சயமாக சர்வே எல்லோரும் மொழிபெயர்ப்பும் பொருளூரை வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி சிலபிரபாத் கி ஜெய். சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள் ஆதித்யர்கள் வசுக்கள் சாத்தியர்கள் விஸ்வதேவர்கள் இரு அஸ்வினி குமாரர்கள் மருத்துகள் மும்மோர்கள் கந்தர்வர்கள் யக்ஷர்கள் அசுரர்கள் சித்தர்கள் என அனைவரும் உமை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டுள்ளனர். மொழிபெயர்ப்பு எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லலாம்? சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள் ஆதித்யர்கள் வசுக்கள் சாத்தியர்கள் விஸ்வதேவர்கள் இரு அஸ்வினிகள் மருத்துக்கள் முன்னோர்கள் கந்தர்வர்கள் யக்ஷர்கள் அசுரர்கள் சித்தர்கள் என அனைவரும் உம்மை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டுள்ளனர். ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरत्नाकामिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी क्षमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कई இப்படி வந்துடணும் அப்பதான் வந்து சரணாகுது ஹரி ஓம் हरे कृष्ण। அனைத்து வைஷ்ணவ பக்தர்களையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சத்சங்க நிகழ்ச்சிக்கு மிக பணிவன்புடன் வரவேற்கிறோம். இது ரொம்ப மங்களகரமான தாமோதர் மாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதில் வந்து பக்த சங்கத்தில் கலந்துக்கிறது அவ்வளோ ஆன்மீக முன்னேற்றம் மற்றும் பரமபிதா கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்தும். அதனால் சத்சங்க நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறது வந்து அவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அந்த வகையில் நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை உண்மை இருவில் ஒரு ஸ்லோகங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம குரு கிருஷ்ணரோட கருணையால் மூத்த பக்தர்களோட வழிகாட்டுதலும் ஆசீர்வாதங்களாலும் நம்ம 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூபம் ஸ்லோகம் 22 இருக்கிறோம். இதில் அர்ஜுனன் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கிறார். அர்ஜுனன் 10வது அத்தியாயத்தில் பகவான் இருந்து அவரோட ஐஸ்வர்யங்களை வந்து அவரோட திருவாய் மூலியமாக கேட்டறிந்து அவரோட மகிமையை உணர்றார். அப்ப எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த பகவானோட அந்த ரூபத்தை வந்து பார்க்க விரும்புகிறார். அதை பகவானுக்கு தன்னோட விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறார். பக்தோஷிமே சகா சேதி இல்லையா? அர்ஜுனன் பகவானோட நண்பனும் பக்தனும் ஆகிய காரணத்தால அவனோட ஒவ்வொரு விருப்பத்தையும் பகவான் வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்க, ரொம்ப சித்தமா இருக்க. இங்க உங்களோட விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னோமே, விஸ்வரூபத்தை பகவான் காட்டிட்டார். இந்த விஸ்வரூபமாகப்பட்டது பகவானோட மூல ரூபத்துல ஒரு பகுதி. பகவானோட மூல ரூபம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா சச்சிதானந்த ரூபம். இரு கைகளை கொண்டு புல்லாங்குழல் ஏந்திண்டு பகவான் 3 வளைவுகளை காட்டக்கூடிய திரிபங்க ரூபம். चिंतामणि प्रदर्श कल्परिश लक्षाप्रदेश सुरभीर विबालयंतम लक्ष्मी सहस्र सदसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि वेणु कोनंदम अरविंद दलाय दाक्षं वर्गावनम शिशांबुद सुंदरांगम गंधर्व कोटि गमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषं नव यौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. भगवान श्याम सुंदरர் மழைக்காலத்துல கருமேகங்கள் திரண்டு காட்சியளிக்கக்கூடிய அந்த நீலமேக வர்ணனவர், கார்மேக வர்ணனவர், அந்த மாதிரியான ஒரு நிறத்துல கோலோகத்துல 2 கைகளால புல்லாங்குழல் ஏந்திண்டு இடுப்பை வளைச்சு கால்களை வளைச்சு 3 அங்கம் தலையை சாய்ச்சு 3 அங்கங்கள் தெரிகிற மாதிரி காட்சி அளிக்கக்கூடிய ரூபம் கிருஷ்ணரோட மூல ரூபம். பகவான் அநேக லீலைகளுக்காகவும் அநேக காரணங்களுக்காகவும் ஒவ்வொரு அவதாரமாக விரிவடைகிறார்.
அந்த ஒவ்வொரு அவதாரத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரூபங்களை பகவான் எடுத்துக்கிறார். ஒவ்வொரு காரணத்துக்காகவும் பகவானோட சக்தியை வெளிப்படுத்துறார். அதுல ஒரு வகை சக்தி பகவானோட இந்த வீராட ரூபம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த நம்ம வாழக்கூடிய இந்த பூமி நடுப்பகுதியில் இருக்கு. இந்த நடுப்பகுதிக்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு. அது உயர் லோகங்களாக கருதப்படுது. இந்த பூமிக்கு கீழே கீழே 7 லோகங்கள் கீழ் லோகங்களாக கருதப்படுது. இந்த மொத்தம் 14 லோகங்கள் சேர்ந்து ஒரு பிரம்மாண்டமாக கருதப்படுது. இந்த மாதிரி அநேகமான பிரம்மாண்டங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இந்த அண்டவெளியில சுழண்டு கொண்டே மிதந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த 14 லோகங்களுமே பகவான் முழுவதுமாக விரிவடைந்திருக்கிறார். தன்னோட சக்தி மூலியமாக விரிவடைந்திருக்கார். இந்த 14 லோகங்கள் சேர்ந்த ஒரு பிரம்மாண்டத்துல பகவான் தன்னோட கண்களாகவும் தங்களோட கைகளாகவும் தன்னோட ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் ஒவ்வொரு தேவருக்கும் சில கடமைகளை பிரித்து கொடுத்து பகவான் வியாபிச்சிருக்கிறார். அதனால பகவான் வந்து விபு, மிகப்பெரியவர். நாமெல்லாம் அணு ஆத்மா. நம்மலாம் பகவான் விபு ஆத்மா, பெரியவர், மிகப்பெரியவர். அப்ப இந்த மாதிரியெல்லாம் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை கூறினதுக்கு அப்புறம் அப்பேற்பட்ட அந்த மங்களகரமான அந்த விசேஷமான வீராட ரூபத்தை நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அர்ஜுனனுக்கு முன்னாடி சாக்ஷாத் பகவான் காட்டிட்டேன். அப்ப காட்டின உடனே அதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனன் வந்து அர்ஜுனோட மனநிலையில ரொம்ப பெரிய அளவு மாற்றம் ஏற்படுது. அதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனன் வந்து பகவான் வந்து நண்பரா பாவிச்சிருந்தார் இல்லையா? 5 விதமான ரசங்கள் இருக்கு. என்னென்ன ரசம்? தக்காளி ரசம், மிளகு ரசம், ஜீரக ரசம் அப்படிலாம் இல்லை. சாந்த ரசம், தாசிய ரசம், சக்கிய ரசம், வாசல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம். 5 மார்க் கொடுத்துடலாம். ஏன்னா வந்து அப்படியே கரெக்டா சீரியலா சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, இப்பெல்லாம் மார்க் வாங்குறது தான் வந்து ட்ரெண்ட் இல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்கள்லாம் ரொம்ப பரிசளிக்கிறாங்க, மதிப்பெண் பெறுறாங்க, ஆன்மீகத்தில் வேகமாக முன்னேறாங்க, ரொம்ப ஆழமாக கற்றுக்குறாங்க. பக்தர்கள் சொல்கிறாங்க, பிரபு முன்னாடி விட இப்போ நிறைய கற்றுக்குறாங்க பிரபு, நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப தெளிவாக புரியுது பிரபு. சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா? அவன் அர்ஜுனன் வந்து சக்கியரசன் நண்பராக இருந்தார். ஆனால் யுத்தத்துக்கு வந்தாச்சு, யுத்தம்லாம் பண்ணணும். ஆனால் எதிர்த்தரப்பில் இருக்கிற தன்னோட உறவினர்களோட மரணத்தை பார்த்து அர்ஜுனன் பயந்துடுறாரு. இவங்கெல்லாம் இறந்ததுக்கப்புறம் அந்த வெற்றி வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மனசுக்குள்ள ஒரு யுத்தம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படுது. அதோட என்ன பண்ணுறார், நான் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கிறேன், இந்த குழப்பங்களை என்னை விடுவிக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை சரணடைகிறார். கல்பன்ய தோசம் பகதஸ்வபாவக பிரிச்சாமி தாந்தர்ம சமூட சேதக யச்ரேயஷாமி சிதம் பிரகிதன்னே சிஷ்யஸ்ய தாகம் சிஷ்யஸ்ய சாகம் சிஷ்யஸ்ய சாகம் சாலிமாம் பாம் பிரபன். அவர் சரணடைகிறார். அப்ப அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் வந்து குருவா ஏற்றுக்கிறார். நீங்க வந்து நான் உங்களை வந்து குருவா ஏற்றுக்கொள்கிறேன், என்னோட இந்த அறியாமை, என்னோட இந்த குழப்பங்களை நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நண்பர்ல இருந்து குருவா மாறினார் பகவான், அறிவுரையெல்லாம் கொடுத்துட்டார். இப்ப இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே ஏகத்திலும் குழம்பிட்டார் பகவான். ஐஸ்வரேஸ்வரர், அவரோட ஐஸ்வர்யம் வந்து அளவில்லாதது.
அதோட பார்த்த உடனே ரொம்ப குழம்பிடுறாரு. குழம்புனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்கா பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். உங்களோட இந்த ரூபம் வந்து இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கு, இதை பார்க்கறதுக்கு என்னால முடியவே இல்லை. அப்ப பகவான் திவ்ய சக்ஷஸ், திவ்யமான கண்களை வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதை பெற்றுக்கொண்ட உடனே அந்த ரூபத்தை பார்த்த உடனே தான் அவருக்கு தெரியுது அங்கே என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா பகவான் வந்து பூமிக்கும் வானத்துக்கும் உயர்ந்து இருக்கிறார், ஒரே பிரகாசமா தான் இருக்கு, எதையுமே பார்க்க முடியல. அப்ப பகவான் அந்த சிறப்பு கருணையை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் பார்க்கிறார். அப்ப பார்த்த அந்த அர்ஜுனன் பார்த்த அந்த காட்சிகளோட வர்ணனைகள் தான் இப்ப தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி 20வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் வந்து பட்டியலிடுறார். சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், 2 அஸ்வினி குமாரர்கள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உண்மை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தனர். மேல்லோகவாசிகள் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதே சமயத்துல எல்லாரும் பகவானோட விஸ்வரூபத்திலே தெரிகிறாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு காட்சி நம்ம யசோதம்மாவோட லீலையிலையும் பார்த்தோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாண்ட காட் அப்படின்னு ஒரு படித்துறையே இருக்கு பிருந்தாவனத்துல. அந்த யமுனை நதி ஓடக்கூடிய அந்த நதிக்கரைகள்ல ஒவ்வொரு லீலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு படித்துறை இருக்கு. அது வந்து ஹிந்தியில சமஸ்கிருதத்துல காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேசி காட் அப்படின்னா கேசி என்ற அசுரனை கொண்ட இடம் அப்படின்னா அது பேர் கேசி காட், கேசி படித்துறை. அது மாதிரி காளிங்கா காட், காளிங்கனை வதம் செய்தனால அந்த படித்துறைக்கு பேரு காளிங்கா படுத்துறை. அது மாதிரி ஜெகநாத் காட் அப்படின்னு இருக்கு. ஜெகநாத் காட்னா என்ன தெரியுமா? இது என்ன புதுசா இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. பகவான் ஜெகநாதபுரியில் இருக்காரு இல்லையா? ஆனா ஒரு பக்தரோட விருப்பத்தின் பேருல ஜெகநாதர் மூல விக்கிரகம் ஜெகநாதர் பலதேவி சுபத்ரா ஜெகநாதர் கோவில ஸ்ரீசேத்திரத்தில் வழிபடப்பட்ட விக்கிரகங்கள் பக்தரோட உபாசனை பேர்ல, அவரோட விருப்பத்தின் பேர்ல பகவான் சாக்ஷாத் அங்க வந்து அருள்பாலிச்சிட்டு இருக்கிறார். எங்க? பிருந்தாவனம் யமுனை கரையில. அங்கே ஒரு படித்தர் இருக்கு, அது பேரு ஜெகநாத் காட். பிருந்தாவனம் போறவங்க அங்கே அவசியம் போயிட்டு வரணும். ஏன் அப்படின்னாக்கா அங்க பார்க்குற ஜெகநாதரும் ஊரில் பார்க்குற ஜெகநாத் சாக்ஷாத் ஒருத்தர் தாங்க. அது மாதிரி பிரம்மாண்டர். அதாவது யசோதா அம்மா வந்து வீட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, பலராமரும் கிருஷ்ணரும் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படி விளையாண்டு தவந்து எப்படி தாமோதர் நிலையில வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துடுறாரு, உரலோட வெளியில வந்துடுறாரு. அது மாதிரி இவங்க யதார்த்தமா வெளியில விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த யமுனை கரையில் உள்ள மண்ணெல்லாம் எடுத்து கிருஷ்ணன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சார். அப்ப பலராம சொல்றார், கிருஷ்ணா என்ன மண்ணெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது, மண்ணு உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் கிடையாது. கிருஷ்ணன் கேட்கல, அண்ணனுக்கு தெரியாம எடுத்து சாப்பிட்டு இருக்காரு. நீ இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தா நான் அம்மாட்ட போய் சொல்லி கொடுத்துருவேன். அம்மாட்ட போய் சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அம்மா என்ன சொல்றாங்க, பலராம் கிருஷ்ணா மண்ணு சாப்பிட்டானா? ஆமாம்மா மண்ணு சாப்பிட்றாமா, வந்து பாருங்கம்மா அப்படின்னு பார்க்கல. அங்கே நான் சாப்பிடலையே, நேற்று பிரபு சொன்ன மாதிரி நான் சத்தியமா சாப்பிடல அப்படிம்பாரு. உடனே சத்தியம் பண்ணிடுறாரு, சத்தியமா நான் சாப்பிடல. உடனே அப்ப நான், நீ சத்தியமா பண்றியா, நான் இப்போ உன்னை பிடிக்கிறேன் பாரு, உன் வாயை காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வாய்க்கு மண்ணு இருக்கும்ல, வாயை காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணத்தை யசோதம்மா கேட்குறாங்க. அவ்வளோதான், வாயை திறந்து காட்டினாங்க. அங்கே அகிலாண்ட ஒரு பிரம்மாண்டமும் சுத்திட்டு இருக்கு. அதுக்குள்ள ஒரு கிருஷ்ணா உட்காந்து வாயை திறந்து காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. பக்கத்துல யசோதம்மா உட்காந்து வாயை காட்டும் இல்லையே, அந்த வாயை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதுவும் அவங்களுக்கு தெரியுது. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே யசோதம்மா தலையே சுத்திருச்சு. அந்த மாதிரி இங்க பிரம்மாண்டமா இருக்கு. அது அந்த பிரம்மாண்டத்துல இத்தனை தேவர்களும் உள்ள அந்த பிரம்மாண்ட ரூபத்துக்குள்ளே தெரிகிறாங்க. அதே சமயத்துல மேலுலகங்கள்ல இருந்து பகவானோட திவ்ய திருஷ்டி
சக்தி அளிக்கப்பட்டதுனால அவங்க வந்து இந்த காட்சிகளை வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு வந்து வலியுறுத்துறது. அப்புறம் இப்போ ரொம்ப மங்களகரமான இந்த தாமோதர மாதம் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த தாமோதர மாதத்தோட மகிமைகளை கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இந்த தாமோதர மாதத்தோட மகிமைகள் என்ன, இதில் நம்ம என்னென்னலாம் செய்யலாம், பகவானை எப்படியெல்லாம் திருப்திப்படுத்தலாம். தாமோதர மாதத்தோட மகிமைகள் வந்து அநேகமான புராணங்களில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த தாமோதர மாசத்துல பகவான் ஸ்ரீ ராதா தாமோதர்ஜியோட, அதாவது அந்த உரல்ல கட்டப்பட்ட அந்த ரூபத்துக்கு வந்து தீபம் காட்டுறது, நெய் தீபம் காட்டுறது வந்து அவ்வளவு உகந்தது, அவ்வளவு மங்களகரமானது, அவ்வளவு விசேஷமானது. யார் ஒருவர் இந்த தாமோதர மாதத்தில் தினசரி நெய் தீபம் காட்டுகிறாரோ அவருடைய பல கோடான கோடி பாவங்கள் கூட அவரிருந்து நீங்கி விடுகின்றன. ஸ்கந்த புராணம் வந்து இதுக்கு வந்து பிரமாணம் கொடுக்கிறது. துர்லபோ மானுஷோ தேகோ தேகினாம் ஷனாய பாங்குரஹ தத்ராபி துர்லப காளாஹ கார்த்திகோ ஹரிவல்லபஹ. மனித வாழ்க்கை ஒரு குறுகிய தருணம் மட்டுமே நீடித்திருப்பதனாலும் அது மிகவும் அரிதானதும் மதிப்பு மிக்கதும் ஆகும். அதுபோல மாதங்களின் கார்த்திகை மாதமானது சிறிது காலமாக இருந்தாலும் அதுவும் அரிதானதாகும், மதிப்பு மிக்கதாகும். ஹரிபக்தி விலாசம் 16.43. ஸ்கந்த புராணத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஸ்கந்தே தத்ரைவ கார்த்திகாஸ்ய யது மாசஸ்ய கோடி அம்சேன விநர்கதி சர்வதி தீர்த்தேஷு யஸ்நானம் சர்வதானேஷு யத்பலம். ஸ்கந்த புராணத்தில் இது கூறப்படுகிறது. கார்த்திகை மாதத்தில் கடைபிடிக்கும் விரதத்தின் பலனானது அனைத்து புனித தலங்களிலும் குளிப்பதன் மூலமாகவும் அனைத்து விதமான தானங்கள் வழங்குவதன் மூலமாகவும் பெறப்படும் பலனானது கார்த்திகை மாத விரதத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலம் பெறப்படும் பலனில் கோடியில் ஒரு பங்குக்கு ஈடாகாது. ஹரிபக்தி விலாசம் 16.32 குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. கார்த்திக பிரபவோ மாசோ வைஷ்ணவானா பிரியாஷதா கார்த்திகாம் शगलम यस्तु भक्त्या सेवदा वैष्णव पितृन् उदारते सर्वान् नारगस्तान् महामुने. மாதங்களில் சிறந்தது கார்த்திகை மாதம். இம்மாதமானது வைஷ்ணவர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானதாகும். ஓ முனிவர்களில் சிறந்தவரே, பக்தியுடன் இந்த மாதத்தில் பகவத் சேவை செய்யும் ஒரு வைஷ்ணவர் தனது மூதாதையரை நரகத்திலிருந்து விடுவிக்கிறார். யாரெல்லாம் இந்த கார்த்திகை மாதத்துல வந்து பக்தியில ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களோட மூதாதையர்கள் நரகத்துல இருந்தாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கும் வந்து முக்தி கிடைக்கலாம். கார்த்திகை மாதத்துல விரதம் இருக்கிறதுனால, கார்த்திகை மாதத்துல சத்சங்கம் எடுக்கிறதுனால. கிஞ்ச ஸ்ருணு தீபஸ்ய மகாத்மியம் கார்த்திகே கேசவ பிரியம் தீபதானேன விப்ரேந்திர ந புனஜாயதே புவி. மேலும் கூறப்படுகிறது, கார்த்திகை மாதத்தில் ஒரு நெய்விளக்கை பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பதனால் உண்டாகும் மகிமையை தயவுசெய்து கேளுங்கள். இதனால் பகவான் கேசவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அவருக்கு இது மிகவும் பிரியமானதாகும். பிராமணர்களின் அரசரே, இவ்விதமாக ஒருவர் விளக்கை வழங்கினால் இந்த உலகில் அவர் மீண்டும் பிறக்கப் போவது இல்லை. கிம்ச கீதா சாஸ்திர வினோதேன கார்த்திகாம் யோ நரக ந தஸ்ய புனர் ஆவృத்தி மயா கிருஷ்ணா கலிப்ரிய. நாரதரே, யார் ஒருவர் கார்த்திகை மாதத்தில் மிகவும் உற்சாகமாக ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிக்கிறார்களோ அவர் பிறப்பும் இறப்பும் நிறைந்து இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் திரும்புவதில்லை. யாரெல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறீங்க?
யாராவது படிக்காம இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து இந்த கார்த்திகை மாசத்துலேருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஆனா இந்த கார்த்திகை மாசத்துல பண்ணக்கூடிய பக்தி வந்து ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது. ஏன் தெரியுமா? இப்ப பகவத்கீதை இதுவரை படிச்சிருக்கோமே இருக்கட்டுமே, இனிமே படிக்கிறதுக்கு இப்ப தொடங்கணும்னா முடிச்சுட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன். நான் போன வருஷம் தாமோதர மாசம் நான் ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். அதுலேயும் இந்த கார்த்திகை மாசம் வந்து சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது அவ்வளவு விசேஷமானது, அவ்வளவு விசேஷமானது. ஏன் தெரியுமா? 1 ரூபாய் தானம் கொடுத்தா 100 மடங்கு தானம் கொடுத்ததுக்கு சமமா. 1 ரவுண்டு ஜபம் பண்ணோம்னா 100 ஜபம் பண்ணது சமம். அப்ப பிரபு நான் காலையில ஒரு மாடு சொல்லிட்டேன், 14 மாடுலாம் தேவையில்லை பிரபு அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது. அதோட மகிமையை உணர்ந்துக்கணும். அதுதான் சொல்லுவாங்களே, விதாண்டாவாதம்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளதை உள்ளபடி எடுத்துக்கணும். அது மாதிரி கார்த்திகை மாதத்துல ஒரு முறை பகவத்கீதை ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா 100 தடவை படிச்சு முடிச்சது சமம். அதனால சில பக்தர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்லோகங்கள் மட்டும் படிப்பாங்க. சில பேர் வந்து மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிப்பாங்க. சில பேர் மொழிபெயர்ப்பு ஸ்லோகம் படிப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு மாசத்துக்குள்ள மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரையோட சேர்த்து படிக்கிறது கொஞ்சம் முடியாத காரியம். ஆனா ஸ்லோகம் மட்டும் படிச்சிடலாம், 2 மணி நேரம் போதும். ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிச்சு பாருங்க, 4 மணி நேரம் போதும் ஒரே ஒரு நாள். ஆனா அப்படி கூட நம்மளால முடியலைன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு அத்தியாயம் படிக்கலாம், 18 நாள்ல முடிச்சிடலாம். இன்னைக்கு மொத்தம் எத்தனாவது நாள் ஆகுது தெரியலையா? கார்த்திகை மாதம் ஆரம்பிச்சு மொத்தம் எத்தனை நாள் ஆகுது? 10 நாள் தான். அப்படி பார்த்தாலும் கிட்டத்தட்ட 20 நாள் இருக்கு. இன்னும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு அத்தியாயம் கிடைக்கும்னாலும் 18 நாளுக்குள்ள 18 அத்தியாயத்தை முடிச்சிடலாம், ஆரம்பமா படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அது மாதிரி கார்த்திகை மாசத்துல பாகவதம் படிப்பதனால என்ன பலன்? எப்படி பிரயதோனித்யம் ஸ்லோகம் பாகவதம் முனே அஷ்டதச புராணானாம் கார்த்திகை பரம் அவ்வியர். யார் ஒருவர் கார்த்திகை மாதத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தினமும் படிக்கிறார்களோ அவர்கள் 18 புராணங்களை படித்த பலனை அடைகிறார்கள். கார்த்திகை மாதம் வந்து பாகவத்தை படிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா 18 புராணத்தையும் படிச்சதுக்கு சமம். அதனால போட்டி படிப்பாங்க பக்தர்கள்லாம். சரி, அப்ப இதுவரைதான் தெரியல, இப்ப நாங்க ஃபாலோ பண்ணல. ஆனா முயற்சி பண்ணுவோம். பகவத்கீதை ஒரு நாள் படிச்சிடலாம். பாகவத்தை 18,000 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு 1000 ஸ்லோகம் படிச்சாலும் 18 நாள்ல 18,000 ஸ்லோகம் படிச்சிடலாம். ஸ்லோகம் மட்டுமாச்சும் படிச்சிடலாம், அல்லது மொழிபெயர்ப்பு மட்டுமாச்சும் படிச்சிடலாம், அல்லது தொடர்ந்தவாச்சும் செய்யலாம். கொஞ்ச நாள்ல முடிச்சிடலாம். ஏன்னா நேராமிக்கிரம நாசாஸ்தி பிரத்யவாயோன வித்யதே ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய ராயதே மகதோபயா. இம்முயற்சியில் சிறிதளவு முன்னேற்றம் கூட மிகப்பெரிய பயங்கரமான விளைவுகளில் இருந்து ஒருவனை காக்கும். அதனால இந்த கார்த்திகை மாதத்துல நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன முயற்சி கூட பெரிய அளவு நம்மளை பாதுகாக்கும். அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, பகவான் சொல்றாரு சிறு முயற்சின்னு தான் சொல்றாரு. ஒரு சிறிய ஒரு முன்னேற்றம், ஒரு காரியத்தை தொடங்குறது மட்டும்தான் சொல்றாரு. இப்ப இதை நம்ம கதை மூலியமா பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன ஒரு எலி இருந்தது. அது இந்த தாமோதர மாசம் கார்த்திகை மாசம் ஒரு விஷ்ணு கோயிலுக்கு போயிடுச்சு. அது நேர விஷ்ணு சன்னதிக்கிட்டே போயிடுச்சு, பகவானோட சன்னதிக்கிட்டே போயிடுச்சு. போனா பிராமணர் என்ன பண்ணாருன்னா நடசா திருவீடுக்கு போயிட்டாரு. அப்ப லேசா அந்த லைட்டு அந்த அந்த விளக்கு எரியுமா அமருமான்னு அப்படி கப்பு கப்புன்னு அப்படி எரியுது அமருமா இருந்துட்டு இருக்கு. அப்ப இதை பார்த்த உடனே ஏதோ ஒரு பணம் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி அந்த எலிக்கு கண்ணில் பட்ட உடனே அதை போய் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எலி என்ன பண்ணுச்சு, அந்த விளக்குல போய் லேசா வாய் வச்சுச்சா என்ன ஆகும்? சுற்றும் இல்ல, நெருப்புல கை வச்சு சுடும் இல்லையா? சுட்டோன்னு வேப்பா என்ன பண்ணா அவங்க அப்படியே பதறி போய் அப்படியே ஓடி போயிடுச்சு. ஆனா என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த விளக்குல அந்த திரி என்னாச்சு அப்படின்னா தூண்டப்பட்டுருச்சு. அந்த எலி வந்து அப்படி சிலுவன உடனே அந்த திரி அப்படி கொஞ்சம் அணைகிற மாதிரி இந்த திரி வந்து தூண்டப்பட்டு நம்ம பிரகாசமா எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்ப பகவான் சன்னதியில
அமர்றதுக்கு இருந்து அந்த விளக்கு வந்து ரொம்ப அழகா எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. உடனே பகவான் ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சார். அந்த எலிக்கு உடனே முக்தி தான், பரமபதத்துக்கு அழைச்சிக்கிட்டார். சரிங்களா? அந்த எலி செஞ்சது ஒரு சின்ன காரியம், அதுவும் கூட அறியாமையில் செஞ்ச காரியம். ஆனா கார்த்திகை மாசம் செஞ்சது. மாதாஜி எவ்வளவு அழகா பூ இருக்கிறாங்க தெரியுமா? அப்ப பகவான் இதை நோட் பண்ணிக்குவார். ஒரு எலிக்கு லேசா திரிய துண்டி விட்டதுக்கே இப்படின்னா, எனக்கு அழகான இந்த வைஜெயந்தி மாலையை கொடுத்த மாதாஜிகளுக்குலாம் நான் என்னோட லோகத்தையே நான் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பிளாட் போட்டு வச்சுருவேன். உண்மையிலேயே அதனால இந்த கார்த்திகை மாசம் பக்தர்கள் எல்லாரும் தங்களால் முடிஞ்ச சேவையில் ஈடுபடணும். நிறைய பாத்திரங்கள்லாம் இருக்கு. யாரெல்லாம் பாத்திரங்கள்லாம் கழுவ தயாரா இருக்கீங்க? கொஞ்சம் குறைஞ்சபட்சம் நம்ம சரிதான் சொல்லணும் இல்லையா? கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு சேவையில கோயிலுக்குன்னு வந்துட்டோம்னா இங்க சேவைகள் தான் நிறைஞ்சிருக்கு. பகவான் சேவைகளால தான் ஆராதிக்கப்படுற இல்லையா? பகவானை தரிசிப்பது அப்படின்னு நம்ம கண்களோட சேவை. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா மாதவ்ஜிக்கு ஜெய். பகவானை பார்த்தோட கையெடுத்து கும்பிடுறோம். இது யாரோட சேவை? இந்த கைகளோட சேவை இல்லையா? அமர்ந்து பகவானோட மகிமையில கேட்கணும். இது யாரோட சேவை? காதுகளோட சேவை. அந்த மாதிரி நம்மளோட உடலை வந்து பகவானோட சேவையில நம்மளால முடிஞ்ச மட்டும் அப்படியே ஈடுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். தாயிலே மகதோபயம் மிகப்பெரிய விளைவுகள்ல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கும். எது? இந்த பகவத் கைங்கரியம். உலகத்திலே ரொம்ப பயங்கரமான பயம் தரக்கூடியது என்னது? என்ன பயம்? மிகப்பெரிய பயங்கரமான பயம் மரண பயம் தான். ஏன் மரண பயம்னா, ஒருத்தன் நினைக்கிறான் இந்த மரணத்துல இருந்து யாராச்சும் காப்பாற்றுவாங்களா? என்னோட மகன் காப்பாற்றுவானா? இந்த டாக்டர் காப்பாற்றுவாரா? நான் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் இருப்பேனா? யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. பகவான் முடிச்சா நம்ம நினைச்சாதான் நம்ம கூட கொஞ்ச நாள் நீடிக்க முடியும். இல்ல இவன் கதை இதோட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் நினைச்சா அது அதோட முடிஞ்சிடும். ஆனா இந்த சரீரத்தை விடுறதுல நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. பக்தர்கள் சரீரத்தை விடுறாங்க, பக்தர் அல்லாதவங்களும் சரீரத்தை விடுறாங்க. ஆனா வித்தியாசம் பயங்கரமான வித்தியாசம். இத பிரபுபாதர் வந்து ஒரு பூனை எளிய பிடிக்கிறதுல நிகழ்ச்சியில இருந்து விளக்குறாங்க. பூனை வந்து சில சமயத்துல எளிய பிடிக்கும், சில சமயத்துல பூனை குட்டியை கூட பிடிக்கும். ஆனா பூனை பிடிக்கும் போது அந்த பூனை குட்டி பயப்படுமா? பயப்படாது. அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணும். ஆஹா, நான் என்னோட அம்மாவோட வாயில இருக்கேன், அம்மா என்னை தூக்கிட்டு போறாங்க, நான் நடக்க தேவையில்லை, நான் பறக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த பூனை குட்டி என்ஜாய் பண்ணும். ஆனா எளிய பூனை பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த எலி என்ன செய்யும்? இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அது என் ரத்தத்தை எல்லாம் குடிக்க போகுது, நான் சாக போறேன், பயத்தை துடிச்சிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் மரணம் வந்து பக்தர்களுக்கும் வருது, பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கும் வருது. ஆனா உணர்வுல மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. பக்தர்கள் என்ன பண்ண போறாங்க, என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த சரீரம் போகுது, நிச்சயம் பகவான் எனக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல கதியை தான் கொடுக்க போறாரு. அது வைகுண்டத்துக்கே கூட்டிட்டு போனாலும் சரி, இல்ல ஒரு வேறு ஒரு உடலை கொடுத்து என்ன ஏதாவது ஒரு சேவையில் ஈடுபடுத்தினாலும் சரி அப்படின்னு பக்தர்கள் வந்து இந்த மரணத்தை நினைச்சு கவலையப்படுறது கிடையாது, வரவேற்கிறாங்க. ஓகே, சில பேர் வந்து மரணத்தை வேணாமே சொன்னவங்க இருக்காங்க தெரியுமா? அந்த கதை தெரியுமா? மரணம் எனக்கா இப்ப வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஜெயபத்ரா சுவாமி மகாராஜ் அவங்கள ஆச்சாரியர்களும் வந்து கூப்பிட்டாங்க, ஜெயபத்ரா சுவாமி நீங்க வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப ஜெயபத்ரா சுவாமி சொன்னாங்க, இல்ல என்னோட குருநாதர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்த சேவைகள் நிறைய இருக்கு, நான் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வர்றேன். சாதுக்கள் தன்னோட வயசை வந்து நீடிக்க முடியும். அதுதான் கிருஷ்ண பக்தியில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். நம்மளோட மரணத்தை வந்து நம்ம தள்ளி வைக்க முடியும். அது மாதிரி கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து மரணம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வராது. அவங்களோட கடமைகள் எப்போ முடிஞ்சு
ஆச்சாரியர் எப்போ பிரியப்படுறாங்க, கிருஷ்ணர் எப்போ பிரியப்படுறார், அப்பதான் அவங்களோட அந்த ஜட உடலை விட்டுட்டு ஆன்மீகத்துக்கு போவாங்க. அதனால பக்தர்கள் பயப்படவே கிடையாது. ஆனா பக்தர் அல்லாதவங்க ரொம்ப பயப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு பகவான் காலனா வர்றார். அவங்களுக்கு யமதூதர்கள்லாம் வந்து கூட்டிட்டு போறதுக்கு வராங்க. அந்த யமதூதரை பார்த்த உடனே மலஞ்சலம்லாம் கழிச்சு பயந்துடுறாங்க. அப்ப பக்தர் அல்லாதவங்க மரணத்துக்காக பயப்படுறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க. உணர்வு மிகப்பெரிய வித்தியாசம். அது மாதிரி காவேரிபுரம் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில தர்மதத்தா அப்படின்னு ஒரு பக்தர் வாழ்ந்து வந்தார். தர்மதத்தா அப்படின்ற பேருக்கு இருந்த மாதிரி அநேகமான தர்ம காரியங்களை செஞ்சுட்டே இருந்தார். தூய வைஷ்ணவர், பெருமாளோட மிகச்சிறந்த பக்தர். ஒவ்வொரு நாளும் மங்கள ஆரத்தி, ஒவ்வொரு நாளும் சோசனங்கள் பாராயணம், ஒவ்வொரு நாளும் அர்ச்சனைகள், ஒவ்வொரு நாளும் துளசி அர்ச்சனைகள், துளசி பூஜை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நித்திய கடமைகளை செய்கிறார். அப்ப ஒரு முறை என்னாச்சு அப்படின்னாக்கா, அவரோட சேவைகள்லாம் முடிஞ்சு அந்த தாம்பூல தட்டை எடுத்துட்டு வெளியில வரும்பொழுது, இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா ஆரத்தி முடிஞ்ச உடனே நம்ம அந்த தட்டை எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா, ஆரத்தி முடிஞ்சு அந்த தட்டுல என்னென்ன இருக்கும் யார் ஞாபகமா சொல்லுவா, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆரத்தி முடிஞ்சாச்சு, ஆரத்தி முடிஞ்சு அந்த தட்டை நம்ம எடுத்துட்டு ஆல்டருக்கு கொண்டு போறோம். அந்த தட்டுல என்னென்ன இருக்கும்? தீர்த்தம் மீதம் இருக்கும் இல்லையா? தீர்த்தம் நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண தீர்த்தம் மீதம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தீர்த்தம் மீதம் இருந்தது. அதுவும் அந்த கையில இருந்தது. அவர் எடுத்துட்டு போகையில திடீர்னு என்னாச்சு அப்படின்னாக்கா, ஏதோ ஒரு தடுமாற்றத்துல அந்த தீர்த்தம் அப்படி கொஞ்சம் தெரிச்சிருச்சு, அப்படி வெளியில விழுந்துருச்சு. விழுந்த உடனே பார்த்தா திடீர்னு ஏதோ ஒரு குரல் கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்த்தா வைஷ்ணவரே, சுவாமிஜி அடியனோட வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்ற சத்தம் மட்டும் கேட்குது. அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, என்னது இது சத்தம் மட்டும் கேட்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பிரம்மராட்சசி. அந்த பிரம்மராட்சசி வந்து அந்த பக்தரை பேசிட்டு இருக்கு. நான் வந்து பேசக்கூட முடியாத நிலையில பந்தப்பட்டு இருந்தேன். ஆனா நீங்க உங்களோட கருணையால இந்த தீர்த்தத்தை என் மேல தெளிச்சு என் மேல கொஞ்சம் பட்டுருச்சு. நான் வந்து யதார்த்தமா இந்த இடத்த கடந்து போனேன். இந்த பிசாசுகளுக்குலாம் ரூபமே இல்லை, அப்படியே காட்டுல அப்படியே பறந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். சரியா? அதனாலதான் பாகவதம் சொல்லுது, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம சத்தமா சொல்லணுமா. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் பொழுது இங்கிட்டு போறக்கூடிய அந்த பிசாசுகள்லாம் முக்தி அடையுமா. இது உண்மை. அதனால ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம சத்தமா சொல்லும் பொழுது அது நமக்கும் ஆன்மீக நன்மையை தருது, மற்றவங்களுக்கும் எண்ணிலாத நன்மைகளை தருது. அப்படிதான் இந்த பிரம்ம ராட்சசிக்கு வந்து ஒரு சின்ன நிவாரணம் கிடைச்சது. என்ன பேச முடியுது, முன்னாடி பேச கூட முடியல, ஆனா இப்ப பேச முடியுது. அதோட அவர் வந்து அந்த நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன், இந்த ரூபத்துல இருந்து நான் எப்படி வெளியில வர்றவங்க, எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வழி கொடுங்க, எனக்கு வந்து உபாயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அவர் தான் வேத பண்டிதனாச்சே, அவருக்கு தான் வேதங்கள்லாம் எல்லாம் தெரியுமே. அவர் வந்து தியானிக்கிற இந்த இந்த பிரம்மராட்சசிக்கு நம்ம எப்படி உதவி செய்ய முடியும், இதுக்கு வந்து என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு தெரியுது. என்ன தெரியுது அப்படின்னா, அவர் பிறந்ததுல இருந்து அந்த க்ஷணம் வரையிலும் அவர் எவ்வளவு புண்ணியங்கள் சேர்த்து வச்சிருக்காரோ அது எல்லாத்தையும் அந்த பிரம்மராட்சசிக்கு தாரவார்த்து கொடுத்தா, தானமா கொடுத்தா வேணா அந்த பிரம்மராட்சசிக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு உணர்த்தப்படுது. ஆனா அவரு ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்கல. கொஞ்சம் தண்ணி தீர்த்தத்தை எடுத்து என்னோட முழு புண்ணியத்தையும் நான் வந்து உங்களுக்கு தாரவார்த்தேன் அப்படின்னு தாரவார்த்துட்டார். ஏன்னா வைஷ்ணவர்கள் ரொம்ப கருணையானவர்கள். வாஞ்சா கல்பத்த ரூபியச்ச கிருபா சிந்துபியச்ச பதிதானம் பாவனுக்கே வைஷ்ணவேபியும் நமோ நம. நிலை இழந்த ஆத்மாக்களிடம் தயவு கூர்ந்தவரும் கற்ப உச்சங்களை கொண்டவருமான வைஷ்ணவ பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன்.
நிலையிலிருந்த ஆத்மா அப்படின்னு தயவு கூர்ந்தவர்கள், அப்புறம் கல்பவருஷம் கொண்டவர்கள். பாருங்க, இந்த ஆத்மா நிலையிலிருந்து எங்க போறது எங்க வர்றது அப்படின்னு தெரியாம அலைஞ்சிட்டு இருந்த ஆத்மா அதுக்கிட்ட தயை கொள்ற. அதுக்கப்புறம் கல்பவருஷம் அது கேட்குது, எனக்கு வந்து ஒரு முக்திக்கான வழியை புரிஞ்சலுமே உடனே புரிகிற, உடனே அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுற. என்ன ஏற்பாடு? நம்மளுக்கு எல்லா புண்ணியத்தையும் தாராகும். கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. அனுசியா மாதாஜி இது வர பண்ண புண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க மாதாஜி அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம கொடுத்துருவேன். சிவநாராயணா இது வரையிலும் எத்தனை ஸ்லோ படிச்சாச்சு, எவ்வளோ புண்ணியம் ஆயிடுச்சு, அந்த புண்ணியத்தெல்லாம் கொடுத்துருப்பா. என்ன பிரபு, நானே கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா செய்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், ஒட்டு மொத்தமா வாரி வச்சிங்களே எப்படி இல்லையா? ஆனா வைஷ்ணவர் வந்து அதை பத்தி கவலையே படலை, ஒட்டு மொத்தமா தூக்கி கொடுத்துட்டாரு. உடனே என்னாச்சுன்னா விஷ்ணு லோகத்துல இருந்து ரதம் வந்து அந்த அந்த அம்மா பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா கலகா, கலகா, அவங்க பேர் கலகா. அப்ப இடையில அந்த பிராமணர் கேட்கிறாரு, ஏமா உனக்கு இந்த 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 கஷ்டம், ஏன் இப்படி பிரம்ம ராட்சசியா போல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது, என்னோட ஒரு பிறவியில நான் வந்து ஒரு பிராமணி, பிராமண பிறந்த ஒரு பெண்ணு, என்னோட கணவருக்கு நான் சமைச்சு போடவே இல்லை. எப்ப பார்த்தாலும் நான் அவரை வந்து பூரிக்கட்டையாலே அடிப்பேன். ஏதாச்சும் கேட்பேன், வாங்கி கொடுக்கலைன்னா மாத்தாட்சி எல்லாம் சிரிக்கிறாங்களே, பூரிக்கட்டை விளையாடுமா என்னன்னு தெரியலையே, பூரிக்கட்டையாலே நான் அடிப்பேன். அது மாதிரி என்ன சமைச்சாலும் நான் வந்து என் கணவருக்கு கொடுக்கவே மாட்டேன், நானே சாப்பிடுவேன். என் கணவர் ஏதாச்சும் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லி நான் துரத்தி விட்டுருவேன் வீட்டை விட்டு. நைட் தூங்குறது மட்டும்தான் வருவார். அப்போ கூட வாசல் வெளியில் அவர் தூங்கணும், நான் வீட்டுக்குள்ளே தூங்குவேன். இப்படிதான் நான் வந்து என்னோட கணவரை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினேன். அதனால அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இவன் வேணாம், நான் வேற ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு சேவைக்கும் பகவானோட சேவைக்கும் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த மாதிரி ஒரு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சார். நீங்க இந்த மாதிரி யோசனை பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமே நான் வாழ்றது அர்த்தமே அப்படின்ட்டு எனக்கு நானே விஷம் குடிச்சுட்டேன். நான் விஷம் குடிச்சு தற்கொலை பண்ணதுனால எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேய் பிசாசா போயிட்டேன். அதோட என்னைய வந்து இந்த யமதூதர்கள்லாம் கூட்டிட்டு போய் ரொம்ப பயங்கரமான தண்டனைலாம் கொடுத்தாங்க. அந்த தண்டனைலாம் நரகலோகத்துக்கு போயிட்டேன், பயங்கரமான தண்டனைலாம் அனுபவிச்சு திரும்ப யமலோகத்தை வந்து அடுத்து நான் என்ன செய்யணும் பண்ணும்போது என்னோட பிறப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, யமலோகத்துக்கு போய் தண்டனைகளை கேட்டுக்கிட்டு அந்த நரகலோகத்தை போய் தண்டனைகளை அனுபவிச்சுட்டு திரும்ப அடுத்த பிறப்பு வந்து நான் வந்து ஒரு வவ்வாலா பிறந்தேன். வவ்வாலா பிறந்து நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு பன்றியா பிறந்தேன். பன்றியா பிறந்து என்னோட வாழ்க்கையில முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு பூனையா பிறந்தேன். பூனையா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கடுத்து திரும்பவும் நான் வந்து பழைய மாதிரியே இந்த மாதிரி பிரம்மராட்சசியாவே மாறிட்டேன், பிசாசாவே ஆகிட்டேன். எனக்கு நீங்க தான் முக்தியை கொடுக்கணும்னு அந்த கேட்டது. உடனே அவர் முக்தியை கொடுத்துட்டாரா? முக்தியை கொடுத்த உடனேயே அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா புண்ணியா சுஷீலா ரெண்டு தேவ விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துட்டாங்க. வந்து என்ன பண்ணாங்க, புஷ்ப விமானத்தில் அந்த கலகாவை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. எங்கே விஷ்ணுவுக்கு போயிட்டாங்க. இவர் இந்த பிராமணர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு. என்ன பாருங்க, எல்லாத்தையும் தார வார்த்தை கொடுத்துட்டேன் ரைட்டு, ஆனால் அவர் விஷ்ணுவத்துலேயே போயிட்டாரு. எவ்வளோ பாக்கியம் செஞ்சுருக்கான். ஆனால் நான் நிறைய பாவியாக இருப்பேன் போல, நான் வந்து இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிறேன் அப்படிதான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாரு. பகவானே இறங்கி வந்துட்டார். வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு ரதத்தில் அவரை தூக்கிட்டு போயிட்டார். இங்கே பகவானோட கிருஷ்ணலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டார். ஆக பக்தர்களுக்காக பகவானே இறங்கி வர்றார். நம்ம கஜேந்திர மோட்ச சோத்திரத்தில் பார்க்குறோம், யானை கஜேந்திரனை விடுவிக்கிறதுக்காக சாட்சாத் ஹரியே இறங்கி வந்தார். அந்த மாதிரி அவர் கடைபிடிச்ச கார்த்திகை மாத விரதம், அந்த கார்த்திகை மாத விரதத்தை வந்து அவர் வந்து தானமா கொடுத்தனால ஒரு பிசாசு கூட ஒரு நற்கதி எடுத்தார். அது மாதிரி புண்ணியவதி அப்படின்னு ஒரு பெண்மணி இருந்தாங்க. பேருக்கு அந்த மாதிரி
புண்ணியவதினா புண்ணியவதி தான். தேவ சர்மா அப்படின்னு ஒரு வைஷ்ணவரோட மகளாக பிறந்து புண்ணிய காரியங்கள்லாம் செஞ்சு வளர்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த தேவசர்மாவோட ஒரு சிறந்த சீடன் சந்திரா, அவருக்கே தன்னோட மகளை வந்து அந்த தேவசர்மா வந்து திருமணம் பண்ணி கொடுத்துட்டார். கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை ஏற்று நல்ல ஒரு புண்ணிய காரியங்கள் ஈடுபட்டு புண்ணியவதி நல்ல புண்ணிய காரியங்கள் ஈடுபடுறாங்க. ஒரு சமயத்துல யஜ்யத்துக்கு விறகு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 2 பிராமணர்களும் தேவசர்மாவும் சந்திராவும் என்ன பண்ணாங்க, காட்டுல விறகு எடுக்க போறாங்க. அங்க திடீர்னு மிருகங்களால தாக்கப்பட்டு அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க. உடனே இந்த புண்ணியவதி அப்பாவும் இறந்து போயிட்டாங்க, கணவரும் இறந்து போயிட்டாங்க. இன்னைக்கு ஆதரவு யாருமே இல்லை, குழந்தைகளும் இல்லை, தன்னந்தனியே இருக்காங்க. இருந்தும் அவங்க அதுக்காக பகவானை வந்து நிந்திக்கல. ஏன்னா அவங்க ஆத்ம ஞானத்துல ஸ்திரமா இருந்தாங்க. தன்னோட பக்தி சேவைகள்லாம் ரொம்ப தீவிரமா கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அந்த சமயத்துல கார்த்திகை மாதம் வந்தது, இந்த தாமோதர் மாதம் வந்தது. அப்ப கார்த்திகை மாதம் இப்பவே ராமநாதபுரத்துல மழை பெய்யுது, கொஞ்சம் குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்ல. காலையில 3:30 மணி 4 மணிக்கெல்லாம் குடிக்கிறது அப்படியே கொஞ்சம் குளிர் தான் இருக்கு, ரொம்ப அதிகமா இல்லை, இருந்தாலும் கொஞ்சம் குளிர தான் செய்யுது. ஆனா வடநாட்டுல இந்த கார்த்திகை மாதம் வந்து பயங்கரமா குளிர். இப்ப பயங்கரமா குளிர் இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கங்கையில குளிக்க இறங்கிறாங்க. இறங்குனா அந்த கங்கை வந்து அப்படியே ஐஸ் மாதிரி இருக்கு. அப்படியே அப்படியே கை காலெல்லாம் அப்படி விரைக்கிற மாதிரி இருக்கு. இருந்தும் அவங்க காலையில மங்களாரத்தி பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு தினந்தோறும் குளிச்சுட்டு வர்றாங்க, நீராடிட்டு வர்றாங்க, பகவான் சேவைகள் பண்ணிட்டு வர்றாங்க. ஒரு நாள் நீராடும் பொழுது உள்ள மூழ்கிறாங்க. அதிக குளிரின் காரணமா அப்படியே விரைச்சிடுறாங்க. அப்படியே ஜீவனை விட்டுறாங்க. ஜீவனை விட்ட உடனே அடுத்த பிறவி அவங்களுக்கு பகவான் எப்படி கொடுத்தாரு அப்படின்னா, துவாரகையில பகவானோட மனைவிகள்ல ஒருத்தரான சத்யபாமாவை மாறிட்டாங்க. பாத்தீங்கன்னா கார்த்திகை மாதத்தோட விரதத்தோட மகிமையே. ஆனா விரதம்னா என்ன, ரொம்ப கஷ்டமான இல்லை. ஏதாவது ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கிறோம். தினந்தோறும் மங்களாரத்தி பண்றேன், தினந்தோறும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றேன், தினந்தோறும் பகவானுக்கு நெய்தீபம் காட்டுறேன், தினந்தோறும் நான் மாலைகள் சொல்றேன், 1 மாலை 2 மாலை, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேவைகள்ல ஈடுபட்டுட்டு 4 ஒழுக்க விதிகளை கடைபிடிச்சிட்டு பகவானுக்கு பக்தி பண்றது விரதம். தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. விரதம் இயல்பான வாழ்க்கை தான். கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு இது எல்லா நாளும் நடக்கக்கூடியதான். அதனால கிருஷ்ண பக்தர்கள் தனியா ஒரு விரதம்னு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இருந்தாலும் நம்மளோட பங்களிப்பை வந்து கொஞ்சம் கூடுதலா ஏற்றுக்கலாம். இப்போ 16 மாதம் பண்றவங்க 1 மாதம் குடிச்சிடணும், 17 மாதம் சொல்லணும். அது மாதிரி தினமும் தீபம் காட்டுறவங்க தாமோதருக்கு ஒரு நெய் தீபம் கூடுதலாக காட்டணும். டெய்லி தீபம் காட்டுற பழக்கமே இல்லாதவங்க இந்த தீபம் காட்டணும். எதுக்கு தெரியுமா பகவான் வந்து இந்த தாமோதருக்கு நெய் தீபம் காட்டணும்னு அந்த முறையை வச்சிருக்க? எந்த ஒரு செயலையும் நம்ம திரும்ப 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 சொல்லும் பொழுது செய்யும் பொழுது அது நமக்கு வந்து பழக்கமாயிடும். அதில் நம்ம வந்து ஒன்றிணைஞ்சிருவோம் இல்லையா? அது நம்மளுக்கு வந்து வாடிக்கையாயிடும். ஆக பகவானுக்கு நம்ம தினமும் தீபம் காட்டணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு கொள்கையில நம்ம இறங்கினோம் அப்படின்னாக்கா வருஷம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆரத்தி பார்க்கணும், ஆரத்தி பண்ணணும், காலையிலே எந்திரிக்கணும். இந்த பக்தி சாஸ்திர வகுப்பு வந்து ரொம்ப நல்லதா போச்சு. 7:30க்கு எப்படியோ நீங்க கிளாஸ் உட்காந்துடணும். அதனால 6 மணிக்கு எந்திரிச்சவங்க 5 மணிக்கு எந்திரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிரபு 6 மணிக்கு எந்திரிச்சுன்னா டைம் பத்த மாட்டேங்குது, அதனால 5 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சிடணும், எல்லா வேலையும் சீக்கிரமா முடிஞ்சிருது, 7:30க்கெல்லாம் கிளாஸ் பண்ணி உட்காந்துடணும். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கமிட்மெண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஈடுபாடு நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை முன்னேற்றி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா மாதவ் கி, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா தாமோதர் கி. ஏதாவது கேள்வி சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம், என்ன பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா.
அது மாதிரி இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் வந்து நிறையா சேவைகள் இருக்கு. ரொம்ப நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கலாம். உதாரணத்துக்கு இங்கே நம்ம கோவிலில் தினந்தோறும் சாயந்தரம் தாமோதர ஆரத்தி நடக்குது. அநேகமான பக்தர்கள் வர்றாங்க. ஒவ்வொருக்கும் நம்ம இலவசமாகவே நெய் தீபம் கொடுக்குறோம். அந்த நெய் தீபத்துக்காக நெய் தேவைப்படுறது, திரி தேவைப்படுது, அந்த கிளியாங்கட்டி அகல் விளக்கு தேவைப்படுது, அது மாதிரி விளக்கேற்றுறோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து எண்ணெய் தேவைப்படுது. அவர பக்தர்களுக்குலாம் பிரசாதம் கொடுக்குறோம். இதில் ஏதாவது ஒரு சேவை நம்ம இருக்குது. ஒரு பாக்கெட்டு திரி வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கலாம், ஒரு சின்ன ஒரு பவுச்சு நல்லெண்ணெய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கலாம், ஒரு சின்னதாக நெய் பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கலாம். அது மாதிரி பகவானுக்கு ஏதாவது நெய்வேத்தியம் செஞ்சு கொண்டு வரலாம். நம்ம 16 மாலைகள் பண்ணுறோம், 4 ஒழுக்க விதிகளை கடைப்பிடிக்கிறோம், வீட்டில் நெய்வேத்தியம் பண்ணுறோம்னா நம்மளே சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வரலாம். பிரபு எங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி வசதி இல்லை அப்படின்னா கோவிலில் பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்கள்ட்ட ஒரு 1/2 கிலோ கொட்டக்கடலை வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கலாம், ஒரு 1/2 கிலோ கடலைப்பருப்பு வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கலாம். அவங்க வந்து பக்குவமாக சமைச்சு பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி வர்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி நம்ம என்ன காரியம் செஞ்சாலும் 100 மடங்கு பெருகுமா. அதனால இது வந்து ஒரு தள்ளுபடி மாதிரி. இந்த சேல் போடுவாங்க, தீபாவளி தள்ளுபடி போட்டிருக்காங்க இல்லை, 1 வாங்கினா 1 ஃப்ரீ. அதை மாதிரி ஒரு மாலை பண்ணுன்னா 99 மாலை ஃப்ரீ. அதனால போட்டி போட்டுக்கிட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பகவத் பக்தியில சேவைகளை நம்ம ஈடுபடுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஆன்மீகம் முன்னேற்றத்தை கிருஷ்ணர் வந்து வாரி வாரி வழங்க தயாரா இருக்காரு. அப்ப யாராச்சும் தீபாவளி வருது, இந்த ரெடக்ஷனை வேணாம்னு சொல்லுவோமா, தள்ளுபடி வேணாம்னு சொல்லுவோமா, தள்ளுபடியில போய் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தள்ளுபடியை பயன்படுத்திக்குவோம் இல்லையா, அதுதான் புதுசா இருக்கிறது இல்லையா. அந்த மாதிரி இந்த தாமோதர் மாசத்துல நம்மளால முடிஞ்ச சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணன். அது எப்படின்னா கட்டாயம் கிடையாது, யதாசக்தி, நம்மளோட தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி. கிருஷ்ணருக்கு எல்லாமே தெரியும். கிருஷ்ணா வந்து நம்மள்ட்ட வந்து எதையாச்சும் எதிர்பார்க்கிறாரா? ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா அவர் ஆத்மாராமா, அவருக்கு எல்லாமே இருக்கு. அவர் வந்து ஐஸ்வரேஸ்வரர். இருந்தும் நம்ம அன்போட ஏதாவது ஒரு பூவோ ஒரு துளசி இலையோ கொஞ்சம் தண்ணீரோ ஏதாவது ஒரு பழமோ அன்போட கொடுக்கும்போது அந்த அன்பை தான் ஏற்றுக்கிறார். அதனால நம்ம எது கொடுத்தாலும் கிருஷ்ணர் வந்து அன்போட ஏற்றுக்குவார். ஏதாவது நம்மளால முடிஞ்ச சேவைகள்ல நம்ம கலந்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்ரீல பிரபாதிக்கு ஜெய். இப்போ எல்லாரும் பகவான் ஸ்ரீ ராதா தாமோதருக்கு நம்ம ஆரதி பண்ணலாம். இங்கே அகவிளக்கு கொடுப்பாங்க. அங்கே உரலில் கட்டி போட்டிருக்காங்க இல்லையா யசோதம்மா, அந்த ரூபம் தான் தாமோதர ரூபம். பகவானோட தாமரை திருவடிகளுக்கு 4 முறை விளக்குகளை சுற்றி காட்ட வேண்டும். அவருடைய திரு நாபி வயிற்று பகுதிக்கு வந்து 2 முறை தீபம் சுற்றி காட்டணும். அவரோட திருமுகத்துக்கு வந்து 3 முறை தீபம் சுற்றி காட்டணும். அவரோட மொத்த திவ்யமான அந்த திவ்ய உடலுக்கு சரீரத்துக்கு வந்து 7 முறை தீபத்தை சுற்றி காட்டணும். பக்கத்தில் யசோதாமாவுக்கு 3 முறை சுற்றி காட்டணும். அப்புறம் நம்ம ஆல்டரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெரிய பாக்கியம். அங்கே வந்து பூஜாரி மட்டும்தான் எப்போதுமே பகவானுக்கு ஆரத்தி பண்ணுவார். ஆனால் தாமோதர் மாசத்துக்கு நம்ம கோயிலுக்கு வந்து தீபம் காட்டணும்னா நம்மளை தடுக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை. நம்ம ஆல்டர்ல பகவானுக்கு தீபம் ஆரத்தி காட்டலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.